Uh, Hello students, good morning everybody. Timings change అయ్యాయి కదా 9:40 to 10:40.
ఓకే. మొన్న గురువారం నాడు కొద్దిగా క్లాసు పిల్లలు కొంతమంది రాలేదు. అట్లాగే కొన్ని పాయింట్స్ డిస్కషన్ అవ్వలేదు. సో, నేను అదే టాపిక్ తీసుకుంటాను ఈరోజు కూడా. ఆహ్, ఒకసారి అదే టాపిక్ మళ్ళీ ఒకసారి బ్రీఫ్‌గా చూద్దాం. రైట్. హౌ మెనీ స్టూడెంట్స్ ఆర్ దేర్? అబౌట్ 140. Right, let them come. Slowly we will enter into the topic. So basically we are um, in time domain response. In that one, um, we are considering the dynamic response of the system, that is transient analysis. So we have divided into first order system response and second order system response. For the first order system, there may be very less analysis is there. Okay, so simple values, whatever the parameters are, simply you can understand, and quickly we can get the information by comparing the your transfer function with the standard one. But once we enter into the second order system or maybe any higher order systems, you will get some difficulty to analyze the dynamic response, because there may be so many number of variables, so much information we have to understand related to second order system. Let us go to the today's topic. Okay. So I told you that I am repeating the same topic. Let us start with the once again first order system time domain response. See, here I am considering critical response of the system. So we know that one critical response, your output response of the system rises with respect to exponentially rises with respect to time constant, and eventually it reaches the steady state error, a steady state region. Okay. Now, if you see the what are the basic parameters related to first order system time response. Okay, in the previous class we have written certain theoretical idea. So directly I am taken the expression. Okay, there may be three different variations: delay time, rise time, and settling time. So there may be three different variations are there. Now suppose the system is having some delay, means internally when we on the power, whatever the individuals components are there, so many different variations will be there, consuming energy consuming elements, energy storage elements. So while they have to come up to certain working stage for responding the input and develop certain output. So at least the system has to develop its output up to 50% of the actual response. So therefore, if you can substitute the response of the system is equals to 0.5. 0.5 means 50 by 100, 50%. Then you find out the time, that will be the delay time. Now, the such a way there is a rising system response. Basically, suppose if you consider any low pass circuit or high pass circuit, the combination of two components, then you can understand the time constant. Suppose RC network is there, R into C is the time constant. Such a way LC network is there, L by R is the time constant. So according to the time constant, the rising. So for example, we are considering voltage across capacitor, then the exponential rise from 10% to 90%, whatever the time difference is there while the response, that particular time you can take it as rising. Okay. So it is not possible that for every system we can find out a particular expression. So there may be any standard expression is there.
Yes, there may be a standard expression is there that you have to find out from the standard transfer function. Okay, we'll see that one also maybe in the coming. So presently, suppose any system is given, we have modeled that system and we got certain transfer function, and we find certain time response with respect to certain input signal. Then suppose you use it to find వాడు ఇలా ఇచ్చాడు అనుకుందాం. సపోజ్ క్వశ్చన్ ఫైండ్ అవుట్ చేయండి, నాకు ప్రైస్ టైం ఫైండ్ అవుట్ చేయండి అంటే ఇట్స్ నాట్ పాసిబుల్ టు యూజ్ ఏ సింపుల్ ఎక్స్ప్రెషన్. ఒక ఎక్స్ప్రెషన్ తీసేసుకుంటే నువ్వు దాన్ని సబ్స్టిట్యూట్ చేయాలి, వాల్యూస్ పుటప్ చేయాలి అంటే ఒకసారి మనకు అది అవ్వదు. అప్పుడు జనరలైజ్డ్గా గుర్తుపెట్టుకోవాలి మనం. అందుకే స్టార్టింగ్ ఐ హావ్ యూజ్డ్ జనరలైజ్డ్ ఎక్స్ప్రెషన్స్ తీసుకున్నాను నేను. సో టైం రెస్పాన్స్ క్యాలిక్యులేట్ చేసిన తర్వాత ఇఫ్ యూ కెన్ థింక్ దట్ ద రెస్పాన్స్ ఈస్ అప్ టు 50%, 50/100 0.5 ఈక్వల్ చేస్తే then whatever the time leads to delay time. Such a way, the time difference while the response is rising from 10% to 90%. So that's why the time response of the system is equal to 0.9. అక్కడ ఒక టైం క్యాలిక్యులేట్ చేశారు. మళ్ళీ అందులోంచి సబ్ట్రాక్ట్ చేస్తున్నారు దేన్ని, p of t equal to 0.1 దగ్గర టైం వచ్చిందంటే ద డిఫరెన్స్, ద రైజ్ ఫ్రమ్ 10% to 90% ఆఫ్ ద ఒరిజినల్ రెస్పాన్స్. అంటే దిస్ ఇస్ ద యాక్చువల్ ఎక్స్ప్రెషన్ అనమాట. ఇది యాక్చువల్గా మనం ఎట్లా రైస్ టైం క్యాలిక్యులేట్ చేస్తామో అది బేసిక్. ఇంకా అంటే ఏదో ఒక ఇన్స్టెంట్గా షార్ట్ టర్మ్లో ఏదో చిన్న ఎక్స్ప్రెషన్ గుర్తుపెట్టేసుకుంటే అయిపోతుంది అనుకుంటే సార్ అవ్వదు. ఎందుకంటే ఆ డీటెయిల్స్ వాడు ఇవ్వకపోవచ్చు. దెన్ వాట్ వీ హ్యావ్ టు డూ, వీ హ్యావ్ టు ఫైండ్ అవుట్ ద ట్రాన్స్ఫర్ టైమ్ రెస్పాన్స్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు సర్టన్ ఇన్పుట్. వాడే చెప్తాడు నీకు, యూ ఫైండ్ అవుట్ ద టైమ్ రెస్పాన్స్ యూజింగ్ స్టెప్ అంటాడు, యూజింగ్ ర్యామ్ సిగ్నల్ అంటాడు, ఆర్ అదర్వైజ్ యూజింగ్ ఇంపల్స్ అంటాడు. దెన్ యూ గో ఫర్ దీస్ ట్రాన్షియంట్ పారామీటర్స్ అంటాడు. సో ఇప్పుడు మనం ఎక్స్ప్రెషన్స్ తీసుకుంటే మీకు ఎలా వస్తాయి ఎక్స్ప్రెషన్స్, ఎక్కడి నుంచి వస్తాయి? బికాజ్ వాడు ఏమి ఇస్తాడు, సి ఆఫ్ టీ ఇస్తాడు. లేదా సమ్ టైమ్స్ విల్ గివ్ యూ ఫర్ 10 మార్క్స్. ఫస్ట్ ఏం చేస్తాడు వాడు, ఒక చిన్న ఎలక్ట్రికల్ సిస్టమ్ ఇస్తాడు, లేదా ఒక బేసిక్ మెకానికల్ సిస్టమ్ ఇస్తాడు. అందులో బేసిక్గా ఫస్ట్ ఆర్డర్ కానీ ఈవెన్ సెకండ్ ఆర్డర్ కూడా సింపుల్గా ఇస్తాడు. విత్ ఇన్ 2 to 3 ఈక్వేషన్స్ యూ కెన్ సాల్వ్ ద రెస్పాన్స్. సో అదంతా సాల్వ్ చేసుకున్న తర్వాత మీరు మళ్ళీ ఒక ఇన్పుట్ సిగ్నల్కి రెస్పాన్స్ క్యాలిక్యులేట్ చేసి then from that also we have to find out these specifications. So sometimes అంటే వాడు ఏదైనా 5 మార్క్స్కి ఇవ్వచ్చు క్వశ్చన్, లేదా మొత్తం అంతా మనకి ఒక 10 మార్క్స్ ఇచ్చేయచ్చు. బట్ యూ హ్యావ్ టు రిమెంబర్ ద ప్రొసీజర్, గుర్తుండాలి నాకు. సో హౌ టు ఫైండ్ అవుట్ డిలే టైం, హౌ టు ఫైండ్ అవుట్ ద రైస్ టైం. మేబీ ఇన్ ద నెక్స్ట్ క్లాస్ ఐ విల్ derive the there are certain these all the specifications will get certain basic expressions, direct expressions for the delay, rise and also settle. There may be 2 questions. అదే చెప్తున్నాను నేను. ముందు క్వశ్చన్ అర్థం చేసుకోవాలి. వాడు మనకి ఏమి ఇచ్చాడు, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వాడు సెకండ్ ఆర్డర్ దాంట్లో డాంపింగ్ రేషియో, న్యాచురల్ యాంగులర్ ఫ్రీక్వెన్సీ, డాంప్డ్ యాంగులర్ ఫ్రీక్వెన్సీ, లైక్ దట్ అట్లా ఇచ్చాడు అనుకోండి. దెన్ వీ విల్ యూజ్ ద యాక్చువల్ ఎక్స్ప్రెషన్స్ దట్ ఆర్ ఫ్రమ్ ద స్టాండర్డ్ సిస్టమ్ ట్రాన్స్ఫర్ ఫంక్షన్. అది కూడా ఉంటుంది ఒక క్వశ్చన్ మనకి. లేదంటే వాడు టైం రెస్పాన్స్ ఇచ్చి మనకి టైం రెస్పాన్స్ నుంచి విత్ రెస్పెక్ట్ టు సర్టన్ ఇన్పుట్ సిగ్నల్ ప్లీజ్ ఫైండ్ ద టైమ్ స్పెసిఫికేషన్స్ అంటే యూ హ్యావ్ టు రిమెంబర్ దీస్ ఎక్స్ప్రెషన్స్. ఎలా చెప్తున్నాం మనం, t where you have to put c of t equal to 0.5 that leads to delay. Such a way difference between 10% to 90%. Such a way settle అంటే పూర్తిగా సిస్టమ్ ట్రాన్సియెంట్స్ అన్ని అయిపోయి స్టడీ స్టేట్లోకి వచ్చేసింది కాబట్టి మొత్తం 90% అని తీసేసుకున్నారు. అంటే యువర్ రెస్పాన్స్ ఈస్ టోటలీ ఓవర్. ఇంకా 90% అంటే 98% మ్యాక్సిమం అయిపోయింది ఇక్కడ. సో దట్స్ వై యూ హ్యావ్ ఈక్వేటెడ్ c of t is equals to 0.98. అక్కడ ఎంత టైం వచ్చిందో ఆ పర్టికులర్ టైంని మీరు ఏం తీసుకుంటున్నారంటే సెటిలింగ్ టైం అని తీసుకుంటున్నారు. సో దీస్ ఆర్ ద బేసిక్ పాయింట్స్. 2 క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయని చెప్తాను నేను. దేర్ మేబీ 3 to 4 క్వశ్చన్స్. వాడు 5 మార్క్స్కి ఇవ్వచ్చు, 4 మార్క్స్కి ఇవ్వచ్చు, లేదా ఇంత పెద్ద క్వశ్చన్ ఇచ్చి ఒకసారి 10 to 12 మార్క్స్ కూడా ఇచ్చేస్తాడు.
సో యూ హ్యావ్ టు అండర్స్టాండ్ వాట్ ఆర్ ద పాయింట్స్ ఐ హ్యావ్ టు సాల్వ్. ఎంత వర్క్ చేయాలి నేను దాంట్లో, మొత్తం అంతా చేయాలా, లేదా బేసిక్గా ఎక్స్ప్రెషన్ తీసుకోవాలా, లేదా రెస్పాన్స్ నుంచి నేను ఈ పారామీటర్స్ని ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. సో యూ హ్యావ్ టు డిసైడ్ యువర్ సెల్ఫ్ వాట్ అనాలిసిస్ ఐ హ్యావ్ టు డూ. నౌ సచ్ ఏ వే, సపోజ్ ఇఫ్ యూ కన్సిడర్ ద సెకండ్ ఆర్డర్ సిస్టమ్. ద ఫస్ట్ వన్ మనం ఏం తీసుకున్నాం అంటే క్రిటికల్ రెస్పాన్స్ తీసుకున్నాము, ఎందుకంటే మనకు టైమింగ్స్ తెలియాలి కాబట్టి. టైమింగ్స్ తెలియాలి, అట్లాగే సిస్టమ్ రెస్పాన్స్ ఏం చేస్తుందంటే క్రిటికల్ రెస్పాన్స్ అంటే ప్రపోర్షనల్గా స్టడీ స్టేట్కి వెళ్ళిపోతుంది. అట్లాగే ఇక్కడ ఏం చేసాం మనం, సెకండ్ ఆర్డర్ సిస్టంలో స్టాండర్డ్ రెస్పాన్స్ తీసుకున్నాం, దట్ ఈస్ అండర్ డాంప్డ్ రెస్పాన్స్. సో అండర్ డాంప్డ్ రెస్పాన్స్ అంటే ఎలా ఉంటుంది అంటే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ పర్టికులర్ సిగ్నల్ ఏదైతే మీకు ఇక్కడ సి కనిపిస్తుందో అది రెస్పాన్స్ కదా, టైం రెస్పాన్స్. దేనికి టైం రెస్పాన్స్? అదే మరి ఇక్కడ C(S)/R(S)లో నువ్వు R(S) ఏం తీసుకుంటున్నావో దానికి కదా టైం రెస్పాన్స్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ ఒక లైన్ చూపిస్తున్నాడు చూసారా, డాటెడ్ లైన్, దట్ ఈస్ యువర్ స్టెప్ సిగ్నల్. అంటే నువ్వు ఏదో సిగ్నల్, ఒక సిస్టమ్ తీసుకున్నావు, ఫిజికల్ సిస్టము, దానికి నువ్వేం చేసావు, స్టెప్ సిగ్నల్ అప్లై చేసావు, టైం రెస్పాన్స్ క్యాలిక్యులేట్ చేసావు. కానీ ఇక్కడ రెస్పాన్స్ అనేది కూడా డిఫరెంట్ కేటగిరీస్లో డివైడ్ అయింది నాకు. దిస్ ఇస్ ఓన్లీ నాట్ ద రెస్పాన్స్, దేర్ మే బి థౌజండ్స్ ఆఫ్ రెస్పాన్సెస్ ఇఫ్ యూ కెన్ వేరీ ద డాంపింగ్ రేషియో. దట్స్ ద పాయింట్ ఇక్కడ. అది అందుకే నిన్న క్లాస్లో కూడా అదే చెప్పాను. అకార్డింగ్ టు ద డాంపింగ్ కోఎఫిషియంట్ ఆర్ డాంపింగ్ రేషియో, దేర్ మే బి సో మెనీ నెంబర్ ఆఫ్ రెస్పాన్సెస్, టైం రెస్పాన్సెస్ కెన్ బి డివైడెడ్. చాలా వచ్చేస్తాయి ఇంకా. కానీ ఎన్ని రెస్పాన్సెస్ కింద డివైడ్ అయిపోయినా కూడా బేసిక్గా కేటగిరీస్ 4 or 5 ఉన్నాయి అంతే. అంటే బేసిక్గా ఇఫ్ యూ కెన్ సీ బిట్వీన్ 0 and 1 ఆర్ మేబీ మోర్ దాన్ 1 డాంపింగ్ రేషియో, యూ కెన్ జస్టిఫై దట్ దిస్ ఈస్ ద పర్టికులర్ రెస్పాన్స్. అంటే నా సిస్టమ్ ఈ పర్టికులర్ ఇన్పుట్కి ఈ రెస్పాన్స్లో ఉంటుంది అని చెప్పి నువ్వు అర్థం చేసేసుకుంటావు. అకార్డింగ్ టు దట్ వన్ యూ విల్ అనలైజ్ ద సర్టన్ పారామీటర్స్, సమ్ ఇన్ఫర్మేషన్. అది కావాలి ముందు. నాకు ముందు ఏమర్థం చేసుకోవాలంటే నా సిస్టమ్ రెస్పాన్స్ అనేది ఎట్లా ఉండొచ్చు, వాట్ ఎవర్ ద అవుట్పుట్, ఆ సిస్టమ్ నుంచి ఎలాంటి అవుట్పుట్స్ అయినా రానివ్వండి, బట్ ఏ టైప్ ఆఫ్ రెస్పాన్స్లో ఉంటుంది అది. అంటే ఇక్కడ 2 పాయింట్లు, ఒకటి డాంపింగ్ రేషియో, రెండోది రూట్స్ ఆఫ్ ద క్యారెక్టరిస్టిక్ ఈక్వేషన్. దట్స్ ద పాయింట్ వీ హ్యావ్ టు అండర్స్టాండ్. ఓకే, నెక్స్ట్ దాంట్లో చూద్దాం. రూట్స్ ఆఫ్ ద క్యారెక్టరిస్టిక్ ఈక్వేషన్ బట్టి ఈ డైనమిక్ రెస్పాన్స్ అనేది ఆధారపడి ఉంటుంది. ఓకేనా. నౌ ఇఫ్ యూ సీ దిస్ వన్, this is the second order system where we are considering under damping. సో అంటే ఫస్ట్ రెస్పాన్స్ అనేది రైజ్ అయ్యి స్టెప్ సిగ్నల్ వరకు వచ్చింది, బాగానే వచ్చింది స్టెప్ సిగ్నల్ వరకు. మళ్ళీ అక్కడ ఏమైంది అంటున్నాడు, షూట్ అయింది, పైకి వెళ్ళిపోయింది ఒకసారిగా, షూట్ అయింది. దాన్ని ఓవర్ షూట్ అంటున్నాడు. వై ద నేమ్ ఓవర్ అంటే నువ్వు అప్లై చేసిన ఇన్పుట్ 1 కంటే ఎక్కువ వచ్చింది అనమాట రెస్పాన్స్. ఓవర్ షూట్, పైకి వెళ్ళిపోయింది. అక్కడి నుంచి ఆల్టర్నేటివ్గా సైనసాయిడల్గా ఆసిలేషన్స్, దేనికి అటు ఇటు ఆల్టర్నేటివ్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు రెఫరెన్స్కి ఆల్టర్నేటివ్గా ఆసిలేషన్స్ వచ్చి చివరికి తగ్గుతూ ఆ గెయిన్ అనుకోండి కొన్ని రెస్పాన్స్ అది అలా తగ్గిపోతే ఎక్కడికి వెళ్ళిపోయింది, స్టడీ స్టేట్కి వెళ్ళిపోతాం. అంటే ఫస్ట్ ఎందులో ఉందండి, అది డైనమిక్ నేచర్లో ఉంది. కొంత టైం అయిపోయిన తర్వాత సెటిల్ అయిపోయింది సిస్టమ్, స్టడీ స్టేట్లోకి వెళ్ళిపోతాం. సో దట్స్ వై దిస్ ఈజ్ వాట్ వీ రిక్వైర్ ఫర్ ఎనీ కంట్రోల్ సిస్టమ్. ఇలాంటి రెస్పాన్స్ ఉండాలంటాడు. సిస్టమ్ కొంతసేపు డైనమిక్స్లో ఉండాలి, వెళ్ళే కొద్దీ దాని డైనమిక్ నేచర్ తగ్గిపోతూ స్టడీ స్టేట్లో వెళ్ళిపోవాలి. సో అప్పుడు స్టేబుల్గా ఉండాలి, ప్రాపర్ బౌండ్స్ ఉన్న సిగ్నల్ని ప్రొడ్యూస్ చేయాలి. అంటే సిగ్నల్ అంటున్నాను నేను, యాక్చువల్గా కంట్రోల్, అవుట్పుట్ కంట్రోల్ అయిపోవాలి, లేదా స్టేబుల్గా ఉండాలి, గుడ్ స్టెబిలిటీ ఉండాలి దాన్ని. ఓకే, సో ఈ రెస్పాన్స్ కావాలంటాడు కంట్రోల్ సిస్టమ్స్కి. ఓకే, సో అందుకే మనం దీంతో కంపేర్ చేస్తాం. సెకండ్ ఆర్డర్ సిస్టమ్ అండర్ డాంప్డ్ రెస్పాన్స్తో మన రెస్పాన్సెస్ని కంపేర్ చేసుకుని లోవర్ లెవెల్లో ఉన్నాయా, హైయర్ లెవెల్లో ఉన్నాయని మనం వాటిని అనాలిసిస్ చేసుకుంటాం మన సిస్టమ్స్ని. ఇఫ్ పాసిబుల్ ఎన్ని కరెక్షన్స్ ఉంటే కరెక్షన్స్ చేసుకుంటాం. సో హియర్ ఆల్సో వీ విల్ ఫైండ్ డిలే టైమ్, రైస్ టైమ్, సెటిలింగ్ టైమ్. సో ఎవ్రీ such as your first order system, here also the same one, same expressions, but there are 2 extra, రెండు వచ్చే ఎక్స్ట్రాగా. ఒకటేమో పీక్ వాల్యూ, పీక్ టైం. అంటే ఫస్ట్ ఓవర్ షూట్ దగ్గర ఫస్ట్ పీక్ ఏదైతే వచ్చిందో అంతవరకు ఎంత టైం తీసుకుంటుందో సిస్టము, ఆ పర్టికులర్ టైంని వాడు పీక్ టైం అంటున్నాడు. సచేవి దాన్ని ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేస్తున్నాడమ్మా, ఈజ్ డిఫరెన్షియేటింగ్ ద టైం రెస్పాన్స్. అంటే మీరు ఏదైతే ఇన్పుట్ సిగ్నల్కి టైం రెస్పాన్స్ని క్యాలిక్యులేట్ చేశారో
దాన్ని వాడు డిఫరెన్షియేట్ చేసి ఈక్వల్ టు 0 పెడుతుంది. ఓకే, డిఫరెన్షియేషన్ చేసి, ఎందుకంటే మనకి we have to find out the 0 to the particular peak which is with respect to certain overshoot ఉంది నాకు అక్కడ. Okay, I will discuss later on this one. So the T peak is the time where how you are calculating, you are differentiating the time response and you are equating that is equal to 0. The particular time is the T peak. Next one, percentage overshoot. C అంటే C of T peak up to the peak, the response. Next one, minus C of infinity. Actually C of infinity అంటే ఏంటి, అంటే టైం పూర్తిగా ఇన్ఫినిటీకి వెళ్ళి, అంటే మొత్తం రెస్పాన్స్ అంతా అయిపోయినట్టే కదా. అంటే మొత్తం రెస్పాన్స్ ఎప్పుడు అయిపోతుంది అంటే సిస్టమ్ స్టడీ స్టేట్కి వెళ్ళిపోయినప్పుడు. సిస్టమ్ పూర్తిగా అంతే కదా. స్టడీ స్టేట్ ఎర్రర్ ఎక్కడ క్యాలిక్యులేట్ చేశారు, లిమిటేషన్ T టెన్స్ టు ఇన్ఫినిటీ దగ్గర మీరు క్యాలిక్యులేట్ చేశారు. అందుకనే C of infinity అంటే ఒక రకంగా ఓవరాల్ వాల్యూ, అంటే స్టడీ స్టేట్ వాల్యూ. అంటే ఈ స్టడీ స్టేట్ వాల్యూ ఆ పర్టికులర్ లైన్ అండ్ ఓవర్ షూటింగ్ ఈజ్ ద హైయెస్ట్ ఫస్ట్ పీక్ వాల్యూ, ఆ రెండింటికి మధ్యలో డిఫరెన్స్. ఇది కానీ నువ్వు తీసుకోగలిగావంటే యూ కెన్ ఫైండ్ అవుట్ ద షూటింగ్ వాల్యూ, ఎంత షూట్ అయిందో తెలుస్తుంది అంటే. ఓకే, ఐ రిపీట్, C of T peak అంటే అప్ టు ద పీక్, వాట్ ఈస్ ద టైం. దాంట్లో నుంచి దేని తీసేస్తున్నావు అంటే స్టడీ స్టేట్. యాక్చువల్గా సార్ ముందు C of infinity ఉండాలి కదా అని అనుకుంటున్నారు, కానీ సిస్టమ్ ఎక్కడికి స్టేబుల్ అయింది, స్టడీ స్టేట్ లెవెల్కి స్టేబుల్ అయింది. అంటే ఓవరాల్ టీ సెటిల్ అన్నావు నువ్వు, ఏ టైంకి తీసుకున్నావు, అది ఏ పర్టికులర్ లెవెల్కి తీసుకున్నావు, 98% అన్నావు కరెక్ట్గా చెప్పాలంటే. కాబట్టి దిస్ ఈజ్ ఎ స్టడీ స్టేట్ వాల్యూ, అంతవరకు వెళ్ళిపోయింది అనమాట దగ్గర. మ్యాక్సిమం ఇంకా నాకు నా రెఫరెన్స్ ఇస్తే మ్యాక్సిమం నాకు, అందుకే ఆ రెఫరెన్స్కి ఆ పీక్ దగ్గర వచ్చిన ఆ వాల్యూకి రెండింటికి డిఫరెన్స్ తీసుకుంటున్నాం అనమాట రెస్పాన్స్లో. వేర్ ఐఎమ్ కంపేరింగ్ విత్ ద ఒరిజినల్ వాల్యూ. దేర్ఫోర్ ఐ విల్ కలెక్ట్ హౌ మచ్ రెస్పాన్స్ షూట్, ఎంత షూట్ అయింది. సర్టెన్ టైమ్స్ ఎట్లా కంపేర్ చేస్తాడంటే C of T peak -1 కూడా తీసుకుంటానంటాడు స్పెషల్ కేసెస్. ఓకే, మనం మీ ఇష్టం ఏదైనా ఇట్లా ఏదైనా తీసుకోవచ్చు. Now I will repeat, for the first order system we have considered the critical response where we have time delay, time rise and time settle and also error, steady state error. For the second order system we have considered the under damped response. With the 3 there may be 2 extra, one is peak time, second one is percentage peak overshoot. Okay, now you please understand here. ఓకే, ఈ ఫస్ట్ పాయింట్ కాకుండా సెకండ్ పాయింట్ చూడండి, డాంపింగ్ రేషియో, యాక్చువల్ డాంపింగ్ బై క్రిటికల్ డాంపింగ్ అంటున్నాడు. అవసరం ఉంటే ఉపయోగించుకుంటారు మీరు అది, అదర్వైజ్ చాలా వరకు డాంపింగ్ రేషియో బట్టే మనం రెస్పాన్సెస్ డిఫైన్ చేసుకుంటూ వెళ్ళిపోతాం. ఓకే, బేసిక్గా ఇంకా యాక్చువల్ డాంపింగ్ క్రిటికల్ డాంపింగ్ అంతలా ఇవ్వకపోవచ్చు, చూద్దాం. సో ఒకసారి చెక్ చేయండి అమ్మా, డాంపింగ్ అంటే ఏంటి ఇక్కడ చూడండి ఒకసారి. ఇఫ్ ద రెస్పాన్స్ వాట్ ఎవర్ ద టైమ్ రెస్పాన్స్ is with respect to certain fixed factor, it will be reduced by alternating oscillations. సో ఆటోమేటిక్గా ఏమవుతుందో నాకు అక్కడ రెస్పాన్స్ ఆల్టర్నేటివ్గా పర్టికులర్ ఫ్యాక్టర్, అంటే ఖచ్చితమైన ఫ్యాక్టర్ ఉంటుంది అక్కడ నాకు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సర్టన్ సిస్టమ్స్ వాట్ ఎవర్ దిస్ డాంపింగ్ మేబీ e⁻⁻1. ఓకే, సర్టన్ maybe you consider second order system using RLC components. If you can find out the damping value, then definitely the value is e⁻⁻1. Then suppose the second value, for example, what is the time response value at the second peak? Maybe 1 by the equal amount every time, 1 by e, 1 by 2 times, 1 by 3 times, 1 by 4 times. Like that, there may be a fixed factor, your response reduces using with respect to certain oscillations up to steady state value. So the reduction in the response, okay namma, దాన్ని ఏం పిలుస్తున్నాం మనం, డాంప్ అంటున్నాం. Okay, such a way if the second one, if you see that suppose if you are in oscillations mode, oscillations అంటే కరెక్ట్గా సిగ్నల్ వచ్చేస్తుంది ఇంకా మీకు, ఆ బౌన్స్ టైం బౌన్స్ కానీ వోల్టేజ్ బౌన్స్ కానీ పర్ఫెక్ట్గా ఉంటుంది. ఇంకా యాంప్లిట్యూడ్ బౌన్స్ అనుకోండి, టైం బౌన్స్ కానీ యాంప్లిట్యూడ్ బౌన్స్ కానీ
పర్ఫెక్ట్గా ఉంటుంది, ఎక్కడ డీవియేషన్ ఉండదు దాంట్లో. కాబట్టి ఎవ్రీ పీక్ ఈజ్ హ్యావింగ్ ది సేమ్ వోల్టేజ్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సేమ్ amplitude. Therefore, certain type of signal you can take it as a undamped. అంటే అందులో డ్యామ్స్ లేవు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఫస్ట్ దాంట్లో డ్యామ్స్ ఉన్నాయి. డ్యామ్స్ డిఏఎంపి డ్యాంప్ అంటే ఏంటి? అలా రెస్పాన్స్ తగ్గుతూ ఉంటుంది అనమాట. సేమ్ థింగ్, దట్స్ వై ద నేమ్ ఆఫ్ దిస్ రెస్పాన్స్ ఈజ్ అండర్ డాంపింగ్. అండర్ డాంపింగ్ లో ఉంది చూసారా, అది ఎప్పటికప్పుడు ఏమవుతుంది, రెస్పాన్స్ యొక్క అది తగ్గుతూ వెళ్తాం. ఫిక్స్డ్ ఫ్యాక్టర్తో, ఒక పర్టికులర్ ఫ్యాక్టర్తో రెస్పాన్స్ తగ్గుతూ వెళ్ళిపోతాం. కాబట్టి దీనికి ఏం పేరు పెట్టాడు? విచ్ ఈజ్ ఇన్ డాంపింగ్. డాంప్లో ఉంది అది, అండర్ డాంపింగ్. ఓకేనమ్మా. నౌ ఓకే, లెట్ us come to the standard second order system transfer function. The question is, it's not so much that much simple as first order system. I'll repeat it. It's not that much simple as first order system. We have only 4 or 5 components to see what is the dynamic response of the response for the second order. అందుకే ఇక్కడ ఏం చేశాడు మనం, ఈవెన్ ద సమ్ పారామీటర్స్ ఉన్నాయి మనకి, ఏమున్నాయి, టైమింగ్ వేరియేషన్స్ ఉన్నాయి మనకి, కానీ సరిపోదంట. దెన్ వీ హ్యావ్ ఇంట్రడ్యూస్డ్ స్టాండర్డ్ సెకండ్ ఆర్డర్ సిస్టమ్ ట్రాన్స్ఫర్ ఫంక్షన్. ఒమేగా ఎన్ స్క్వేర్ బై ఎస్ స్క్వేర్ ప్లస్ 2 జీటా ఒమేగా ఎన్ ఎస్ ప్లస్ ఒమేగా ఎన్ స్క్వేర్. సో వేర్ ఒమేగా ఎన్ ఈస్ న్యాచురల్ యాంగులర్ ఫ్రీక్వెన్సీ, జీటా ఇస్ ద డాంపింగ్ రేషియో. ఓకేనమ్మా. సో ఈ వాల్యూస్ బట్టి మన రెస్పాన్స్ అనేది డిఫైన్ చేయబడుతుందండి. సో ఈ వాల్యూస్ బట్టి రెస్పాన్స్, మన టైం, వాట్ ఎవర్ ద సిస్టమ్, ఏ సిస్టమ్ తీసుకుంటావో అది ఏ పర్టికులర్ రెస్పాన్స్లో ఉందనేది నువ్వు చెప్పగలుగుతావు. దాన్ని బట్టి నువ్వు అనాలిసిస్ చేసుకుంటావు. నో దిస్ రెస్పాన్స్ ఇస్ టోటలీ డిపెండ్స్ అపాన్ క్యారెక్టరిస్టిక్ ఈక్వేషన్. మనకు ఫస్ట్ నుంచి తెలుసు వాట్ ఈస్ ద క్యారెక్టరిస్టిక్ ఈక్వేషన్ అంటే, మనకు ట్రాన్స్ఫర్ ఫంక్షన్లో డినామినేటర్ పోలినామియల్ ఏం చేస్తున్నాం మనం, ఇన్ ఎస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0 పెట్టుకుంటున్నాం. కాబట్టి అదే తీసుకున్నాం ఇక్కడ చూడండి. ఎస్ స్క్వేర్ 2 జీటా ఒమేగా ఎన్ఎస్ ప్లస్ ఒమేగా స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0 పెట్టుకున్నాం. సో వాట్ ఎవర్ ద రూట్స్, ఎన్ని రూట్స్ ఉన్నాయి, సెకండ్ ఆర్డర్ కాబట్టి 2 రూట్స్ ఉన్నాయి. ఈ రూట్స్ చెప్తా అంటున్నాడు నీకు. ఈ రూట్స్ అంటే విత్ రెస్పెక్ట్ టు డాంపింగ్ రేషియో, విత్ రెస్పెక్ట్ టు రూట్స్, వాట్ ఆర్ దీస్ రూట్స్? ఈ రూట్స్ ఏం పిలుస్తాం మనం, పోల్ వాల్యూస్ అంటున్నాం. పోల్ వాల్యూస్ ఎందులో? ఎస్ ప్లేన్లో. ఐ రిపీట్, పోల్ వాల్యూస్ ఎందులోనమ్మా? ఎస్ ప్లేన్. ఐ రిపీట్, whatever the output you have to control, or maybe get a stability or whatever it is, accuracy and whatever it is, you have to compare the 2 domains. What are the 2 domains? One is the time domain, second one is the frequency domain. Now suppose if you see the time domain అనేసరికి ఇప్పుడు అదే చూస్తున్నాం మనం, టైం రెస్పాన్స్ క్యాలిక్యులేట్ చేస్తున్నాం విత్ రెస్పెక్ట్ టు సర్టన్ ఇన్పుట్, అట్లాగే కొన్ని పారామీటర్స్ సాల్వ్ చేసుకుంటున్నాం. కానీ హౌ వీ కెన్ కంపేర్, ఎట్లా కంపేర్ చేస్తావు? ఈ రెస్పాన్స్ ఇలా ఉంది టైంలో, మరి ఆ రూట్స్ వచ్చాయి నీకు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ S1 ఈజ్ ఈక్వల్ టు సర్టన్ రూట్ వచ్చింది, S2 ఈజ్ ఈక్వల్ టు సర్టన్ రూట్ వచ్చింది. ఆ రూట్స్ ఎలా ఉంటాయి ఎస్ ప్లేన్లో? అకార్డింగ్ టు ద డాంపింగ్ రేషియో. అంటే సిస్టమ్ డాంప్స్, హై డాంప్లో ఉందా, లో డాంప్లో ఉందా, ఆసిలేషన్స్లో ఉందా. సో ఈ డాంపింగ్ బట్టి, రూట్స్ బట్టి సిస్టమ్ రెస్పాన్స్ అనేది డిఫైన్ అయింది. అంటే ఏదో ఒక్క దాని మీద ఆధారపడి లేదు, చాలా ఉన్నాయి ఫ్యాక్టర్స్. సపోజ్ if you can use your normal mathematical expression minus p plus or minus root or b square minus 4ac by 2a, మీకు తెలుసు అది హౌ టు ఫైండ్ అవుట్ ద రూట్స్. సో S1 S2 రూట్స్ క్యాలిక్యులేట్ చేశారు. ఎలా వచ్చింది మనకి? మైనస్ జీటా ఒమేగా ఎన్ ప్లస్ ఆర్ మైనస్ జే ఫ్యాక్టర్ ఒమేగా ఎన్ రూట్ ఓవర్ 1 మైనస్ జీటా స్క్వేర్. సో వాట్ ఈస్ దిస్ వన్? యు సీ వాట్ ఎవర్ ద రూట్ is dependent upon the 3 components. One is damping ratio, second one is natural frequency, and third one damped frequency. మరి ఇక్కడ నేను డాంప్ అంటున్నాను, అన్డాంప్ అంటున్నాను, రెండు చెప్తున్నాను నేను. ఇజ్ ఇట్? యూఆర్ సెయింగ్, ఇది ఇక్కడ కనిపిస్తున్నాయి కదా మీకు, చూడండి ఇదిగో. ఏమంటున్నాం మనం? డాంపింగ్ అంటున్నాం. నీ రెస్పాన్స్లో ఆ రెస్పాన్స్ తగ్గుతూ ఉంది, దాని యొక్క వాల్యూ ఎప్పటికప్పుడు సర్టన్ టైంలో సర్టన్ ఫిక్స్డ్ ఫ్యాక్టర్తో తగ్గుతుంది అంటున్నాను. దాన్ని డాంప్ అంటున్నాను. ఫ్లక్చువేషన్స్ లేవు డైనమిక్ రెస్పాన్స్లో, అది ఆసిలేషన్స్లో ఉంది నాకు. సో దెన్ దెర్ ఈజ్ నో డాంప్, అన్డాంప్ అంటున్నాను. కాబట్టి దేర్ మే బి 2 యాంగులర్ ఫ్రీక్వెన్సీస్. వన్ ఈజ్ న్యాచురల్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు యువర్ నార్మల్,
system characteristics. Second one is according to the damping nature of the system. Damping nature of the system, omega d అంటాడు. omega d ఈక్వల్ టు ఈ ఫ్యాక్టర్ రాసుకోవచ్చు మనం, omega n రూట్ ఓవర్ 1 మైనస్ జీటా స్క్వేర్. సో వాట్ ఎవర్ ద జే పక్కన ఉన్న ఫ్యాక్టర్ అంతా డాంపింగ్ ఫ్రీక్వెన్సీ. ఇమాజినరీ వాల్యూ ఉంది కదమ్మా, జే పక్కన ఏదైతే ఇమాజినరీ వాల్యూ ఉందో ఆ ఒమేగా ఎన్ రూట్ ఓవర్ 1 మైనస్ జీటా స్క్వేర్, ఈ ఫ్యాక్టర్ని వాడు ఏం పిలుస్తాడంటే ఒమేగా డి అంటాడు. ఓకే, నా ఫస్ట్ ఫ్యాక్టర్ ఉంది కదా, జీటా ఇంటూ ఒమేగా ఎన్ అనే ఫస్ట్ ఫ్యాక్టర్, అది రియల్ వాల్యూ కదమ్మా, అది రియల్ వాల్యూ. ఆ జీటా ఇంటూ ఒమేగా ఎన్ అంటే డాంపింగ్ ఫ్యాక్టర్ అంటే. సో మెనీ వేరియబుల్స్ ఆర్ దేర్, ఐ మీన్ వేరియబుల్స్ అనే బదులు పారామీటర్స్ అనుకోండి. So many parameters are there when you enter into the second order system. Even if you can design or if you can understand the third order system, it will be so complicated. ఇంకా కాంప్లెక్సిటీ పెరుగుతుంది, ఇంకా కాంపోనెంట్స్ పెరుగుతాయి. అంత ఈజీ ఏం కాదు ఒక సిస్టమ్ని కంట్రోల్ చేయడం కానీ దాని యొక్క ఇది అనాలిసిస్ చేయాలంటే. సో ది సెకండ్ ఆర్డర్ లెవెల్లో ఏవైతే మీరు క్యారెక్టరిస్టిక్ ఈక్వేషన్ని తీసుకుని దాని నుంచి రూట్స్ క్యాలిక్యులేట్ చేశారో, ఆ రూట్స్ దేని మీద ఆధారపడి ఉన్నాయంటే డాంపింగ్ రేషియో, న్యాచురల్ ఫ్రీక్వెన్సీ, డాంప్డ్ ఫ్రీక్వెన్సీ, 3 కాంపోనెంట్స్ మీద ఆధారపడి. డాంపింగ్ ఫ్రీక్వెన్సీ అంటే ఇఫ్ యువర్ రెస్పాన్స్ ఈజ్ అండర్ డాంపింగ్లో ఉందనుకుంటే, వాట్ పర్టికులర్ ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడ పోతే ఇది డ్యామ్స్లో ఉందో అక్కడ ఇది ఒమేగా డి అనే పర్టికులర్ ఫ్రీక్వెన్సీతో వేరీ అవుతూ ఉంటుంది సిగ్నల్. సపోజ్ ఇఫ్ యు ఆర్ ఇన్ అన్డాంప్డ్ అనుకుందాం, సపోజ్ అంటే ఏంటి, ఇట్ ఈస్ నాట్ ఇన్ ద డ్యామ్స్, then it is having normal oscillations, therefore it is having a natural frequency. See, there may be variation, omega n is different, omega d is different. Such a way damping ratio, it is going to give us the actual damping by critical damping. అంటే క్రిటికల్ డాంపింగ్ అంటే సిస్టము, సపోజ్ సిస్టమ్ యొక్క ప్రోన్ స్టెబిలిటీ అన్స్టెబిలిటీ ఏదో బార్డర్లో ఉందనుకుంటున్నాం, ఆ బార్డర్లో ఉంది అనే దానికి ఎట్లా పట్టుకుంటావు నువ్వు అంటే డాంపింగ్ కోఎఫిషియంట్ చెప్పేస్తుంది, ఈ వాల్యూ ఇలా ఉంది కాబట్టి యు ఆర్ ఎట్ ఎ ప్రో రెడీ. నువ్వు మేబీ కొంత వాల్యూస్కి నువ్వు అన్స్టెబిలిటీలోకి వెళ్ళిపోయే అవకాశం ఉంది, కాబట్టి ప్లీజ్ అడ్జస్ట్ దట్. కాబట్టి అక్కడ దాన్ని అడ్జస్ట్ చేసుకోగలిగితే నువ్వు స్టెబిలిటీలోకి వస్తావు, లేదంటే ఏమవుతుందంటే అన్స్టెబిలిటీలోకి వెళ్ళిపోతావు. ఆ పర్టికులర్ వేరియేషన్ అనమాట. అందుకే వాడు ఏం పెట్టాడు, డాంపింగ్ రేషియో అంటే నీ సిస్టమ్కి ఎంత డాంపింగ్ ఉందో దేంతో కంపేర్ చేస్తున్నాడు, క్రిటికల్ వాల్యూతో కంపేర్ చేస్తున్నాడు. ఓకేనా? సో నౌ వాట్ ఆర్ దీస్ 2 రూట్స్? ఆ రూట్స్ ఏంటమ్మా అక్కడ మనకి పోల్ వాల్యూస్ అంటున్నాడు. సో ద రూట్స్ ఆర్ పోల్ వాల్యూస్. అంటే టైం రెస్పాన్స్ ఎలాగైతే ఉందో ఆ టైం రెస్పాన్స్ దేన్ని బట్టి మనకు డాంపింగ్ రేషియో రూట్స్. రూట్స్ అంటే పోల్స్. పోల్స్ ఎందులో చూస్తున్నావు నువ్వు, ఎస్లో చూస్తున్నావు. ఎస్లో చూస్తున్నావు అంటే ఏ డొమైన్లో ఉన్నావు, ఫ్రీక్వెన్సీ డొమైన్లో. ఐ రిపీట్, క్యారెక్టరిస్టిక్ ఈక్వేషన్ ఈజ్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ ఎస్, ఫ్రీక్వెన్సీ డొమైన్. బట్ యు ఆర్ ఫైండింగ్ ద టైమ్ రెస్పాన్స్, దేర్ యు ఆర్ ఇన్ టైమ్ డొమైన్. దట్ మీన్స్ యు ఆర్ రిలేటింగ్ ద టైమ్ రెస్పాన్స్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు ఫ్రీక్వెన్సీ ఎస్ ప్లేన్. ఇక్కడ రెండింటిని కంపేర్ చేస్తున్నారు మీరు. అనాలిసిస్ అదేనమ్మా. అనాలిసిస్ అంటే అంత ఈజీగా మనకి ఏదో వాల్యూ క్యాలిక్యులేట్ చేస్తే అయిపోయింది అనుకోవడానికి సో మచ్ ఈజ్ దేర్. సో ఇక్కడ ఏం చెప్తున్నాడు వాడు, టైం రెస్పాన్స్లో క్యారెక్టరిస్టిక్ ఈక్వేషన్ తీసుకుని ఏదైతే రూట్స్ తీసుకుంటున్నారో ఆ రూట్స్ బట్టి ఆ డాంపింగ్ రేషియో బట్టి ఐ మీన్ ఎస్లో ఇక్కడ రెస్పాన్స్ ఆధారపడి ఉందండి. అంటే వన్ థింగ్ యూ హ్యావ్ టు అండర్స్టాండ్, by compensating, by correcting, by applying certain rules and regulations, you can change the characteristics of the system. అంటే మీకు అవకాశం ఉందన్నమాట. ఇక్కడ మనం ఏమన్నా వాల్యూస్ చేంజ్ చేసామంటే అక్కడ రెస్పాన్స్ మారుతుంది. అంటే టైం డొమైన్లో నువ్వు చెయ్యలేనిది ఫ్రీక్వెన్సీ డొమైన్లో చేసుకోవచ్చు. ఫ్రీక్వెన్సీ డొమైన్లో హోల్ వాల్యూస్ బట్టే కదా నువ్వేం చెప్తున్నావు, టైం రెస్పాన్స్ అనేది డివైడ్ అయిందని చెప్తాను. అంటే ఆ వాల్యూస్ని కానీ నేను కాంపన్సేట్ చేసుకోగలిగిన, కరెక్ట్ చేసుకోగలిగిన, ఖచ్చితంగా ఐ కెన్ గెట్ వాట్ ఎవర్ ద రెస్పాన్స్ ఐ వాంట్ ఇన్ టైం. సో దట్స్ వై దెర్ ఈస్ ఏ రిలేషన్షిప్. ఏం చేస్తున్నాం మనం,
రిలేటివిటీ అంటాడు. విల్ సీ ఇన్ ద ఫ్రీక్వెన్సీ డొమైన్లో చూద్దరు కానీ రిలేటివిటీ అంటాడు, రిలేటివ్ స్టెబిలిటీ అంటాడు. ఓకే, ఆ రిలేటివిటీ ఉందన్నమాట టైం రెస్పాన్స్కి ఫ్రీక్వెన్సీ రెస్పాన్స్. నో లెట్ us consider the responses. Suppose the first one, let us consider zeta factor is equal to 0. If zeta factor is equal to 0, ఇప్పుడు ఈ పర్టికులర్ రూట్స్లో మీరు జీటా ఫ్యాక్టర్ 0 పెట్టండి, ఏమొచ్చింది చూడండి. చూస్తే ఏమొచ్చింది? ప్లస్ ఆర్ మైనస్ జే ఒమేగా ఎన్. ఏం పిలుస్తారు మీరు? ఇమాజినరీ రూట్స్. ఐ రిపీట్, ఇమాజినరీ రూట్స్. సో జీటా ఫ్యాక్టర్ 0 పెట్టానంటే ఈజ్ ఇట్ పాసిబుల్ సార్? 0 ఎలా ఉంటుంది అంటే 0 కాదు, అక్కడ ఇట్ మే బి వెరీ లెస్ వాల్యూ, చాలా చిన్న వాల్యూ. సో వెరీ స్మాల్ వాల్యూ సడన్గా నీ సిస్టమ్ ఎందులోకి వెళ్ళిపోతుంది అంటాడు? ఆసిలేషన్స్లోకి వెళ్ళిపోతుంది. అంటే ఆ టైంలో ఎస్ డొమైన్లో రూట్స్ ఎలా ఉన్నాయి, పోల్ వాల్యూస్ ఎలా ఉన్నాయంటే ఎస్ డొమైన్లో ఇమాజినరీ ఉన్నాయి. అంటే వీ డోంట్ రిక్వైర్ దిస్ ఆసిలేషన్స్ ఫర్ కంట్రోల్ సిస్టమ్. కంట్రోల్ సిస్టమ్కి ఇన్పుట్ అప్లై చేస్తే అవుట్పుట్ రావాలి, అంతేగాని ఆ పవర్ సప్లై ఇచ్చిన వెంటనే అవుట్పుట్ రాకూడదు, అంటే ఇన్పుట్తో సంబంధం లేకుండా. దట్స్ నాట్ కంట్రోల్ సిస్టమ్. కాబట్టి ఈ టైప్ ఆఫ్ రెస్పాన్సెస్ని కంట్రోల్ సిస్టమ్స్లో ఎవరు యాక్సెప్ట్ చేయరు. అంటే 0 పెట్టవు, 0.01 అనుకున్నాను అనుకో జీటా ఫ్యాక్టర్, డెఫినెట్గా అది ఆసిలేషన్కి వెళ్ళిపోతుంది సిస్టమ్. అంటే దాని అర్థం ఏంటి? మీ సిస్టమ్ ఇన్పుట్ సిగ్నల్కి రెస్పాండ్ అవ్వటం లేదు. ఇంకెందుకంటే ఇంకా నువ్వు ఏం చెప్తున్నావు? అవుట్పుట్ సిగ్నల్ ఇన్పుట్తో కంపేర్ అవ్వాలి, నాకు అవుట్పుట్ కంట్రోల్ అవ్వాలంట. ఇన్పుట్తో ఇన్పుట్ ఏదైతే ఇన్పుట్ ఇస్తున్నానో నేను, ఆ సిస్టమ్ దానికి రెస్పాండ్ అవ్వకుండా దాని ఓన్గా పర్టికులర్ ఫ్రీక్వెన్సీ దగ్గర ఆసిలేషన్స్లోకి వెళ్ళిపోతే ఇది కంట్రోల్ సిస్టమ్? దట్స్ నాట్ ఎ కంట్రోల్ సిస్టమ్, దట్స్ అన్ ఆసిలేటర్. ద డిఫరెంట్ అప్లికేషన్. దేర్ఫోర్ దిస్ పర్టికులర్ అంటే ఈ టైప్ ఆఫ్ రెస్పాన్స్ కంట్రోల్ సిస్టమ్స్లో యాక్సెప్ట్ చేయరు, చాలా వరకు యాక్సెప్ట్ చేయరు. ఓకేనా? ఏదో మ్యాక్సిమం ఏదైనా అప్లికేషన్ ఉండాలి తప్ప. సో ఐ రిపీట్. సో జీటా ఫ్యాక్టర్ ఎప్పుడైతే 0 పెట్టావో ఏమొచ్చాయమ్మా? ఇమాజినరీ రూట్స్ వచ్చాయి. ఇమాజినరీ రూట్స్కి ఎలా ఉంటుంది సిస్టమ్ రెస్పాన్స్? ఆసిలేషన్స్లో ఉంటుంది. వేర్ విల్ ఫైండ్ అవుట్ వి హ్యావ్ ఒమేగా ఎన్ న్యాచురల్ ఫ్రీక్వెన్సీ. నో ఇఫ్ యూ పుట్ జీటా ఫ్యాక్టర్ ఇస్ బిట్వీన్ 0 and 1. 0 and 1 పెట్టినప్పుడు విల్ ఫైండ్ అవుట్ ద కాంప్లెక్స్ కాంజుగేట్ పోల్స్. ప్లీజ్ అండర్స్టాండ్ పోల్స్. ఓకే అమ్మా? Denominator polynomial in S. Roots are poles. The pole values, ఈ పోల్ వాల్యూస్ ఎలా ఉన్నాయి మనకి? కాంప్లెక్స్ కాంజుగేట్ ఉంది. అంటే యూ కెన్ అండర్స్టాండ్, ఎప్పుడైతే మీకు పోల్ వాల్యూస్ కాంప్లెక్స్ కాంజుగేట్ ఇచ్చాడో ఆటోమేటిక్గా నా రెస్పాన్స్ ఏంటి? ప్లీజ్ దిస్ వన్, అండర్ డాంప్డ్ రెస్పాన్స్. అంటే ఫర్ దిస్ ఈ రెస్పాన్స్లో ఉందనుకుంటే మీ సిస్టమ్ సర్టన్ రెస్పాన్స్లో ఉంది నా సిస్టమ్ అంటే పోల్ వాల్యూస్ ఏమున్నాయమ్మా? కాంప్లెక్స్ కాంజుగేట్ వాల్యూస్ ఉన్నాయి. A ప్లస్ జేబి కామా A మైనస్ జేబి అలా ఉన్నాయి పోల్ వాల్యూస్. ఆ వాల్యూస్ నేను ఎస్ డొమైన్లో రాసుకోవాలి. ద ప్రీవియస్ క్వశ్చన్ ఏంటి? ఇఫ్ ఐ పుట్ జీటా ఫ్యాక్టర్ ఇస్ 0 ఐడియల్గా, ఓకే ప్రాక్టికల్గా కుదరదు, ఐడియల్గా. ఫర్ దట్ వన్ ఏమొచ్చింది మనకి? ఇమాజినరీ రూట్స్ వచ్చాయి. అంటే హైలీ డేంజరస్ అనమాట. పోల్స్కి ఇమాజినరీ రూట్స్ వస్తున్నాయి అంటే హైలీ డేంజరస్. సిస్టము రైట్ హ్యాండ్ సైడ్లోకి వెళ్ళిపోతుందని అర్థం. లెఫ్ట్ హ్యాండ్ సైడ్ నెగిటివ్ పార్ట్ నుంచి ఇమాజినరీకి వచ్చి ఇమాజినరీని క్రాస్ చేస్తుంది అంటే నువ్వు ఎందులోకి వెళ్ళిపోతున్నావు? రైట్ హ్యాండ్ సైడ్ ఆఫ్ ద ఎస్ ప్లేన్లోకి వెళ్ళిపోతున్నావు. మనకు ఒక పాయింట్ తెలుసు మనకి, పోల్ అనేది ఎస్ ప్లేన్ అంటే ఏంటి? లాప్లాస్. లాప్లాస్లో లెఫ్ట్ హ్యాండ్ సైడ్లో పడితేనే స్టేబుల్, అదే రైట్ హ్యాండ్ సైడ్లో పడిందంటే అన్స్టేబుల్. ఇఫ్ ఆన్ ద బార్డర్, ఇదే క్రిటికల్. మనకి క్రిటికల్ బార్డర్ అంటే ఏంటి? మన బార్డర్ ఏంటి? 0,0 యాక్సిస్ అంటే ఇమాజినరీ యాక్సిస్ మీద పడ్డాయి అంటే ఆటోమేటిక్గా సిస్టమ్ రెస్పాన్స్ ఆసిలేటర్లోకి వెళ్ళిపోయే అవకాశం ఉంది. దట్స్ నాట్ ఇన్ కంట్రోల్ సిస్టమ్. సో ద నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ ఇఫ్ ఐ పుట్ జీటా ఫ్యాక్టర్ ఇస్ 1. జీటా ఫ్యాక్టర్ 1 పెట్టుకుంటే రూట్స్ ఎలా ఉన్నాయంటున్నాడు? ఈక్వల్ అండ్ రియల్. అంటే రియల్ యాక్సిస్ మీదే ఉంటాయి. నెగిటివ్ ఉందా పాజిటివ్ ఉందా చూడండి. నెగిటివ్ వచ్చింది కాబట్టి సిస్టమ్ స్టేబుల్. ఐ రిపీట్, ఇది అర్థం చేసుకోవాలి మీరు.
సార్ నెగిటివ్ వచ్చిందా పాజిటివ్ వచ్చిందా, పాజిటివ్ వస్తే స్టేబుల్ కాదంటే కాదు. ఎందుకు కాదంటే నేను లాప్లాస్లో నాకు అదే వాడు ఏం చెప్పాడు, లెఫ్ట్ హ్యాండ్ సైడ్లోనే పడాలి పోల్స్, రైట్ హ్యాండ్ సైడ్లో పోల్స్ పడితే సిస్టమ్ అన్స్టేబుల్, కాంపన్సేషన్ చేసుకోవాల్సి వస్తుంది, అంటే వర్క్ అన్నెసరీ వర్క్ చేయాల్సి వస్తుంది మళ్ళీ దాన్ని స్టెబిలిటీలోకి తెచ్చుకోవడానికి. సో రిపీట్. సో జీటా ఫ్యాక్టర్ అనేది 1 ఎప్పుడైతే తీసుకున్నావో రూట్స్ ఏమొచ్చాయమ్మా, రియల్ అండ్ ఈక్వల్ రూట్స్ వచ్చాయి, అండ్ ఆల్సో రియల్ నెగిటివ్. మళ్ళీ నెగిటివ్ చాలా జాగ్రత్తగా చూడాలి, నెగిటివ్ అంటే లెఫ్ట్ హ్యాండ్ సైడ్లో పడ్డాయి ఎస్ ప్లేన్లో. సో సిస్టమ్ అంటే అండర్ డాంప్డ్ రెస్పాన్స్ ఇట్స్ వెరీ గుడ్ రెస్పాన్స్. రూట్స్ ఎలా ఉన్నాయి, కాంప్లెక్స్ కాంజుగేట్, అంటే కాంప్లెక్స్ కాంజుగేట్ పోల్స్ ఉంటే సిస్టమ్ పర్ఫెక్ట్గా ఉంటుందన్నమాట. అదే రియల్ అండ్ ఈక్వల్ అండ్ ఆల్సో నెగిటివ్ లెఫ్ట్ హ్యాండ్ సైడ్లో పోల్స్ పడితే క్రిటికల్ రెస్పాన్స్ అనమాట, చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాలి, క్రిటికల్ రెస్పాన్స్. ఓకే, ఇంకా 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 నెక్స్ట్ కొంచెం మనం ఇంకొద్దిగా వాల్యూ కానీ నువ్వు చేంజ్ చేసావంటే డాంపింగ్ రేషియో అన్స్టెబిలిటీలోకి వెళ్ళే అవకాశం ఉంటుంది. సో అక్కడ జాగ్రత్తగా కంట్రోల్ చేసుకోవాలి. అనాలిసిస్ అదే మరి అక్కడ నువ్వు చేయవలసింది. సో ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు 1 దెన్ ద రూట్స్ ఆర్ రియల్ అండ్ అక్కడ నెగిటివ్ పార్ట్ ఇంపార్టెంట్. సో ద నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ ఓవర్ డాంపింగ్. ఓవర్ డాంప్ అంటే ఏంటి, 1 కంటే ఎక్కువ తీసుకుంటున్నావు అంటే మ్యాక్సిమం మీరు డాంపింగ్ రేషియోని ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడ కంపేర్ చేశారు, 0 దగ్గర నుంచి 1 వరకు కంపేర్ చేశారు. అంటే 0 నుంచి 1 వరకు ఇన్ బిట్వీన్ వాల్యూస్ ఏ వాల్యూ ఉన్నా కూడా నీ సిస్టమ్ నువ్వు కంట్రోల్ చేసుకోగలుగుతావు. అదే ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టువర్డ్స్ 0 ఆర్ మేబీ ఇట్ ఈస్ మోర్ దాన్ 1 యు ఆర్ అనేబుల్ టు కంట్రోల్. ఐ రిపీట్, ఇఫ్ ద డాంపింగ్ కోఎఫిషియంట్ వాల్యూ యు ఆర్ కంపేరింగ్ బిట్వీన్ 0 and 1, if the value is going towards 0, then you are going towards oscillations. Suppose the value is more than 1, then it is going to over damping. Over damping అంటే పూర్తిగా సిగ్నల్ అవుట్పుట్ డ్రాప్ అయిపోతుంది. See, you please check the 2 graphs. 2 graphs ఒకసారి చెక్ చేయండి అమ్మా. ఫస్ట్ సిగ్నల్ ఏంటండి, క్రిటికల్ రెస్పాన్స్, అంటే ఎక్కడికి వెళ్తుంది, స్టడీ స్టేట్కి వెళ్తుంది. ఎప్పుడైనా మన బ్రెయిన్లో ఒకటి ఉండాలి, కంట్రోల్ సిస్టమ్స్లో సిస్టమ్ రెస్పాన్స్ అనేది ట్రాన్షియంట్స్, డైనమిక్ రెస్పాన్స్, స్టడీ స్టేట్ రెస్పాన్స్ కింద ఉండాలి. అంటే ముందు ట్రాన్షియంట్స్లో ఉండాలి, ఆ టైం అయిపోయిన తర్వాత స్టడీ స్టేట్లోకి వెళ్ళిపోవాలి. అట్లా ఉంటేనే అది పర్ఫెక్ట్ సిస్టమ్. కాబట్టి సెకండ్ దాంట్లో చూడండి, when will it reach steady state? It takes so much time. That's why this is known as sludge అంటాడు, SLUG, sluggish, very 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 low, చాలా స్లో రెస్పాన్స్ అనమాట. అంటే ఎప్పటికి వెళ్తుందో కూడా తెలియదు అది స్టడీ స్టేట్కి. కాబట్టి ఓవర్ డాంపింగ్లో ఉన్న ప్రాబ్లం ఏంటంటే సిస్టమ్ అన్స్టేబిలిటీలోకి వెళ్ళిపోయే అవకాశం ఉంది. నాకు తెలిసి అన్స్టేబిలిటీ ఇంకా దాన్ని కాంపన్సేట్ చేసుకోవడం వేస్ట్, ఎందుకంటే అంత వాల్యూ పడిపోతుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 1 రిఫరెన్స్ 1 దానికి వెళ్ళాలి స్టడీ స్టేట్కి, కానీ ఇక్కడ వోల్టేజ్ ఎంత పడిపోయింది, మోర్ దాన్ 60% పడిపోయింది. హౌ కెన్ వి కాంపన్సేట్ దట్ వాల్యూ? ఐ రిపీట్, దేర్ ఆర్ బేసికల్లీ ఆసిలేషన్స్, అండర్ డాంప్డ్ రెస్పాన్స్, ఉన్నాయమ్మా చూసుకోండి ఒకసారి, అండర్ డాంప్డ్ రెస్పాన్స్, క్రిటికల్ రెస్పాన్స్ అండ్ ఓవర్ డాంప్. అవుట్ ఆఫ్ దీస్ రెస్పాన్సెస్ నీకు ఆసిలేషన్స్ కంట్రోల్ సిస్టమ్స్కి పనిచేయవు, ఓవర్ డాంపింగ్ కంట్రోల్ సిస్టమ్స్కి పనిచేయవు. బట్ బేసిక్గా ఏం తీసుకుంటావు నువ్వు అంటే ఇది అనాలిసిస్ చేయాలన్నా, స్టెబిలిటీ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలన్నా, యాక్యురసీ తెలుసుకోవాలన్నా, ఎనీథింగ్ ఇంకా బేసిక్గా అండర్ డాంప్డ్ కేసు తీసుకుంటాం. ఆ అండర్ డాంప్డ్ కేసులో రూట్స్ డాంపింగ్ రేషియో 0 to 1 ఉంటుంది. 0 to 1 అంటాడు కానీ యాక్చువల్గా రేషియో 0.4 దగ్గర నుంచి 0.8, 0.9 వరకు ఉంటుంది. ఒకసారి స్టాండర్డ్ రిఫరెన్స్ చూడండి, ఇంటర్నెట్లో కొట్టండి వచ్చేస్తుంది. 0.4, 0.5 దగ్గర నుంచి 0.8, 0.9 వరకు ఉంటుంది అనమాట. ఓకేనా, అంటే దాని అర్థం ఏంటి, 0.3, 0.2, 0.1 అలా తీసుకుంటే ఆటోమేటిక్గా ఎటు వెళ్ళిపోతాం, ఆసిలేషన్స్లోకి వెళ్ళిపోతాం. అదే 0.8 క్రాస్ చేశానంటే మళ్ళీ నేను ఓవర్ డాంపింగ్లో వెళ్ళిపోతాను. చాలా సెన్సిటివ్ అనమాట, ఫ్యాక్టర్ ఈజ్ సో సెన్సిటివ్. ఓకే, సో దీస్ ఆర్ ద బేసిక్ రెస్పాన్స్. ఎవరమ్మా మాట్లాడుతున్నారు?
Somebody is talking. Hello. ఏమంటే నెంబర్ కానీ తీసుకొని నేను ఫోన్ నెంబర్ కానీ తీసుకున్నానంటే చాలా సీరియస్గా ఉంటుంది మ్యాటర్. సంబడీ ఈస్ టాకింగ్. ఏమా క్లాస్ రిప్రజెంటేటివ్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళు ఈ వాయిస్ ఎక్కడి నుంచి వచ్చిందో నాకు చెప్పాలి. ఈ వాయిస్ ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది, ఎవరిది ఫోన్ నెంబర్, అసలు ఎవరు ఆన్ చేసి పెట్టి కూర్చున్నారు, ఇది నాకు తెలియాలి. ఈరోజు నాకు మెసేజ్ పెట్టండి మీరు. సో ఓకే, సో నౌ ఇప్పుడు అంటే మనకి ఈ వాల్యూస్ ఇంతలా మనకి తెలిస్తే మనం ఏ వర్క్ అయినా ఈజీగా చేసుకుంటాం. అంటే వాడు ఒక రెస్పాన్స్ క్యాలిక్యులేట్ చేయమన్నా ఈజీగా చేసేసుకుంటాం, డాంపింగ్ వాల్యూ ఫైండ్ అవుట్ చేయమన్నా చేసేసుకుంటాం, రూట్స్ ఫైండ్ అవుట్ చేయమన్నా చేసేసుకుంటాం. అంటే ఒక అండర్స్టాండింగ్లో ఉంటావు నువ్వు. ఓకే అంటే రూట్స్ నాకు ఇమాజినరీ ఉన్నాయి. రూట్స్ అంటే ఏంటమ్మా? క్యారెక్టరిస్టిక్ ఈక్వేషన్ రూట్స్. క్యారెక్టరిస్టిక్ ఈక్వేషన్ రూట్స్ దేనికి రిలేటెడ్ ఉంటాయి? పోల్స్కి. పోల్స్ అంటే ఎందులో మాట్లాడుతున్నావు? ఫ్రీక్వెన్సీ యాక్సిస్లో మాట్లాడుతున్నావు, ఫ్రీక్వెన్సీ డొమైన్లో మాట్లాడుతున్నావు. టైం రెస్పాన్స్ టైం డొమైన్లో మాట్లాడుతున్నాం. అంటే అనాలిసిస్ అనేది దేనికి మధ్యలో జరుగుతుంది మనకి అంటే దెర్ ఇస్ ఎ రిలేషన్, రిలేటివ్. రెండింటిని కంపేర్ చేసుకుంటూ వెళ్తున్నాం మనం. ఒక దానిలో సరిపోదు అనమాట, ఒక దానిలో అర్థం చేసుకోవడం కష్టం. సో రిలేటివిటీ, దేర్ మే బి రిలేటివిటీ ఈజ్ దేర్. రెండు మధ్యలో ఉంది, రెండింటికి మధ్యలో మాట్లాడుకుంటాం. ఇది ఎలా ఉంది, అది ఎలా ఉంది. అంటే సపోజ్ ఎస్ డొమైన్లో రూట్స్ అనేవి నాకు కాంప్లెక్స్ కాంజుగేట్ వచ్చాయి అని వెంటనే థాట్ రావాలి. సో బెస్ట్ రెస్పాన్స్. ఎప్పుడైతే కాంప్లెక్స్ కాంజుగేషన్ రూట్స్ వచ్చాయో ఆ వాల్యూస్ అది గుడ్ రెస్పాన్స్ అనమాట. సో అంటే అండర్ డాంప్డ్ రెస్పాన్స్లో ఉన్నావు. సపోజ్ రూట్స్ ఆర్ ఇమాజినరీ, ఆసిలేషన్స్లో ఉన్నావు. ఇఫ్ ద రూట్స్ ఇన్ ఫ్రీక్వెన్సీ డొమైన్ పోల్ వాల్యూస్ ఆర్ రియల్, హ్యావింగ్ నెగిటివ్ సైన్ అండ్ ఈక్వల్, therefore క్రిటికల్ రెస్పాన్స్. అంటే నేను తీసుకున్న కంట్రోల్ సిస్టమ్కి వాట్ ఎవర్ ద రెస్పాన్స్ అది ఎలా ఉంటుంది అంటే క్రిటికల్ రెస్పాన్స్ అకార్డింగ్ టు ద డాంపింగ్ రేషియో అండ్ ఆల్సో రూట్స్. ముందు నాకు ఆ థాట్ వచ్చేయాలంతే, అప్పుడు కానీ నేను ప్రాబ్లమ్ సాల్వ్ చేయలేను. సచ్ ఏ వే ఇఫ్ ద రూట్స్ ఆర్ ఈక్వల్, ఈక్వల్ కాదు, రియల్ అండ్ అన్ఈక్వల్. అంటే అన్ఈక్వల్ ఎప్పుడైతే నువ్వు రూట్స్ ఈక్వల్ రియల్ అండ్ అన్ఈక్వల్ అన్నావో ఒకటి అర్థం చేసుకోవాలి. ఒకటి లెఫ్ట్ హ్యాండ్ సైడ్లో పడింది ఒక రూట్, రెండో రూట్ ఎందులో పడిందమ్మా? ఆపోజిట్ కదా, రైట్ హ్యాండ్ సైడ్లో పడింది. ఎప్పుడైతే పోల్ వాల్యూస్ నాకు రైట్ హ్యాండ్ సైడ్లో పడతాయో విత్ రెస్పెక్ట్ టు లాప్లాస్ ఏం చెప్తున్నాడంటే సిస్టము స్టేబుల్ కాదు. అంటే ఆ థాట్ ఉండాలి మనకు. ఓకే అంటే సెకండ్ ఆర్డర్ సిస్టమ్ రెస్పాన్సెస్ అనేవి ఎలా డివైడ్ చేసాం? ఆసిలేటరీ, అండర్ డాంప్డ్ రెస్పాన్స్, క్రిటికల్ రెస్పాన్స్, ఓవర్ డాంప్డ్ రెస్పాన్స్. దేని బట్టి డిఫైన్ చేసాం అంటే జీటా ఫ్యాక్టర్ ఫస్ట్ టైం 0 తీసుకున్నాం, నెక్స్ట్ టైం 0 to 1, నెక్స్ట్ టైం ఈక్వల్ టు 1. ఈక్వల్ టు 1 అంటే క్రిటికల్, మోర్ దాన్ 1 మీరు పెంచుకుంటూ పోతున్నాం వాల్యూని, మోర్ దాన్ 1, సచ్ ఏ వే రూట్స్. ఓకేనా? సో ఇవన్నీ గుర్తుపెట్టుకుంటే యూ కెన్ సాల్వ్ ద క్వశ్చన్స్. సో క్వశ్చన్స్ ఎలా ఇస్తాడంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనకి ఇప్పుడు బట్ ఒక ప్రాబ్లం చూడండి. ఓకే బిఫోర్ సేయింగ్ ద ప్రాబ్లం కంపేర్ ద రెస్పాన్సెస్ అండ్ ఎక్స్ప్లెయిన్. ఒకసారి చూడండి ఇక్కడ ఆన్ ద ఇమాజినరీ యాక్సిస్ పోల్స్. చూసారా, పోల్ అనేది ఒక క్రాస్ మార్క్ కింద పెట్టుకుంటాము. ఓకే మీరు నెక్స్ట్ క్లాసెస్లో చూస్తారులేండి. పోల్ అంటే క్రాస్ మార్క్, 0 అంటే ఓ రౌండ్ సర్కిల్ తీసుకుంటారు. కాబట్టి ఇక్కడ క్రాస్ 2 తీసుకున్నాం కదమ్మా, ఇంటూ మార్క్స్. ఆ ఇంటూ దేని మీద పెట్టాను నేను? ఎస్ డొమైన్లో ఇమాజినరీ యాక్సిస్ మీద పెట్టాను. కాబట్టి ఈ రెస్పాన్స్ ఎలా ఉంటుందని తెలుస్తుంది అన్నమాట. అంటే నువ్వు ఏదో ఇందులోంచి దానైనా అర్థం చేసుకోవచ్చు, దాంట్లో దీంట్లో రెండిట్లో. సచ్ ఏ వే ద సెకండ్ వన్ చూడండి ఒకసారి. కాంప్లెక్స్ కాంజుగేట్, ఒకటే రియల్ పార్ట్ ఉంటుంది, డిఫరెంట్ ఇమాజినరీ పార్ట్స్.
కాబట్టి కాంప్లెక్స్ కాంజుగేట్. ఇలాంటి వాటికి దిస్ ఇస్ ద రెస్పాన్స్. దాన్ని అక్కడ అదే మరి మనం అనాలిసిస్ చేసేది. సచ్ ఎ వే హియర్ డబుల్ రూట్స్ దేనికి క్రిటికల్ రెస్పాన్స్కి. బట్ ఏ సైడ్లో పడ్డాయి రూట్స్? లెఫ్ట్ హ్యాండ్ సైడ్లో పడ్డాయి. రూట్స్ ఎందులో పడ్డాయి? లెఫ్ట్ హ్యాండ్ సైడ్లో పడ్డాయి. ఈవెన్ దో రిపీటెడ్ పోల్స్. కాబట్టి ఏ టైప్ ఆఫ్ రెస్పాన్స్ వస్తుంది మనకి టైం డొమైన్లో? క్రిటికల్ రెస్పాన్స్ వస్తుంది. ఇంతలా గుర్తుపెట్టుకోవాలి మీరు. ప్రాబ్లమ్స్ ఇస్తాడు 8 మార్క్స్కి 10 మార్క్స్కి సాల్వ్ చేయమంటాడు ఇవన్నీ మనకి. సో సచ్ ఏ వే దిస్ ఈస్ ఓవర్ డాంపింగ్. ఎప్పుడైతే ఓవర్ డాంపింగ్ అన్నావో ఖచ్చితంగా ఎదురు పడిపోయింది రూట్ రైట్ హ్యాండ్ సైడ్లో పడిపోయింది. ఆ రూట్ రైట్ హ్యాండ్ సైడ్ పోల్ వాల్యూ ఎప్పుడైతే రైట్ హ్యాండ్ సైడ్లో పడిందో చెప్పక్కర్లేదు. ఆ సిస్టమ్ ఏంటమ్మా? దానికి స్టెబిలిటీ లేదు, అన్స్టేబుల్ సిస్టంలోకి వెళ్ళిపోతుంది. అంటే బేసిక్గా మనం అర్థం చేసుకోవాల్సింది అనాలిసిస్ బేసిక్గా ఏది స్టేబుల్ సిస్టమ్, ఏది అన్స్టేబుల్ సిస్టమ్, ఏది క్రిటికల్లీ స్టేబుల్ సిస్టమ్ ఆర్ సమ్టైమ్స్ మార్జినల్లీ స్టేబుల్ సిస్టమ్. ఇవన్నీ ఏంటవి? క్విక్ రిఫరెన్సెస్. బట్ యాక్చువల్గా మీరు తెలుసుకోవాలి అంటే యూ హ్యావ్ టు సాల్వ్ దీస్ క్వశ్చన్స్. సర్టన్ ప్రాబ్లమ్ సాల్వ్ చేయాలి. సో సాల్వ్ సమ్ ప్రాబ్లమ్స్, కానీ ఇవన్నీ మీరు ఓన్గా చేయాలి. మరి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఏం చేశాను? ఫస్ట్ క్వశ్చన్ స్టాండర్డ్ రెస్పాన్స్ ట్రాన్స్ఫర్ ఫంక్షన్ తీసుకున్నాను. ఇట్ ఈస్ సబ్జెక్టెడ్ టు స్టెప్ సిగ్నల్ తీసుకున్నాం. సో ఫర్ దట్ వన్ అంటే ట్రాన్స్ఫర్ ఫంక్షన్ కాన్స్టెంట్గా ఉంటుంది, స్టెప్ సిగ్నల్ కాన్స్టెంట్గా ఉంటుంది. ఏం మారుతుంది అంటే జీటా ఫ్యాక్టర్ మారుతుంది. సో ఫర్ ఎవ్రీ జీటా ఫ్యాక్టర్ వీ హ్యావ్ క్యాలిక్యులేటెడ్ రెస్పాన్సెస్. ఐ రిపీట్, యూ హ్యావ్ గివెన్ ట్రాన్స్ఫర్ ఫంక్షన్ ఫర్ ద ఫిజికల్ సిస్టమ్ C of S by R of S. R of S కూడా ఇచ్చాడు వాడు. ఏమి ఇచ్చాడు? స్టెప్ సిగ్నల్ ఇచ్చాడు. నౌ వీఆర్ రీప్లేసింగ్ స్టెప్ సిగ్నల్ అండ్ వీఆర్ ఫైండింగ్ ద టైమ్ రెస్పాన్స్. దిస్ ఈస్ నార్మల్. అది ఫస్ట్ క్లాస్లో చేసాం మనం. ఇన్పుట్ ఇస్తే అవుట్పుట్ మీరు టైంలో క్యాలిక్యులేట్ చేశారు. బట్ ఇంకొక ఎక్స్ట్రా పారామీటర్ ఇంక్లూడ్ చేసాం. ఏంటది? డాంపింగ్ రేషియో. అంటే నువ్వు క్యాలిక్యులేట్ చేసే రెస్పాన్స్ ఏదైతే ఉందో అది అవుట్ ఆఫ్ దీస్ 4 రెస్పాన్సెస్ దేంట్లోకి వెళ్తుంది? డాంపుల్లోకి వెళ్తుందా, అండర్ డాంపింగ్లోకి వెళ్తుందా, క్రిటికల్లోకి వెళ్తుందా, ఓవర్ డాంపింగ్లోకి వెళ్తుందా? సో ఇవన్నీ క్వశ్చన్స్ మనకి. ఇవన్నీ మనకి ఒక్కొక్కటి ఒక 5 మార్క్స్ క్వశ్చన్. యూ హ్యావ్ టు సాల్వ్ ద క్వశ్చన్. సో అప్లై జీటా ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0. ఒకటే క్వశ్చన్ సాల్వ్ చేస్తాను నేను. పాసిబుల్ విల్ స్టడీ ఇన్ ద ట్యూటోరియల్ క్లాస్. జీటా ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0 పెట్టానమ్మా. జీటా 0 పెడితే సెకండ్ ఏదైతే ట్రాన్స్ఫర్ ఫంక్షన్లో ఈ క్యారెక్టరిస్టిక్ ఈక్వేషన్లో సెకండ్ కాంపోనెంట్ 0 అయిపోయింది. కాబట్టి ఏం రిమైనింగ్ మనకి ఏమొచ్చింది ఇక్కడ? ωn² + SS² + ωn². నో R of S ఎంత? 1/S. ఐ రిపీట్, ఫర్ వాట్ పర్టికులర్ రెస్పాన్స్ యు ఆర్ క్యాలిక్యులేటింగ్ దిస్ వన్ C of t. ఇంతవరకు ఏం చేశారు? టైం సిగ్నల్కి, ఇన్పుట్ సిగ్నల్కి నార్మల్ రెస్పాన్స్ క్యాలిక్యులేట్ చేస్తారు. బట్ ఇప్పుడు ఏమంటున్నాడు వాడు? జీటా ఫ్యాక్టర్ని ఇంక్లూడ్ చేసి ఖచ్చితంగా ఎందులో పడుతుంది? క్రిటికల్లో పడుతుందా, ఓవర్ డాంపింగ్లో పడుతుందా, ఎందులో పడుతుంది? ఆ రెస్పాన్స్ కావాలంట. ఓకేనమ్మా? సో C of S with respect to R of S and also zeta factor. So according to the zeta, we got certain C of S. After partial fractions and inverse Laplace, we got certain time response. Now you can understand this is the oscillatory response. Why this is oscillatory? Because we have considered zeta is 0. అట్లా చెప్పగలుగుంటేనే నువ్వు అనలైజ్ చేసినట్టు. అయితే ఏం చెప్తావు? ఏంటో రెస్పాన్స్ అంటే ఏం చెప్తావు? అందులో ఏమున్నాయి, ఏ ఫ్యాక్టర్స్ ఉన్నాయి, ఏ కోఎఫిషియంట్స్ ఉన్నాయి, దాని వాల్యూ ఎంత, ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది, ఆ రూట్స్ ఎలా ఉంటాయి, అన్నీ మనం అనలైజ్ చేసుకుని we have to form something to develop something. Such a way, I have considered underdamped response, critical damped response, overdamped response. Okay. ప్రతి దాంట్లోనూ ట్రాన్స్ఫర్ ఫంక్షన్ మారట్లేదు, ఇన్పుట్ సిగ్నల్ మారట్లేదు, డాంపింగ్ రేషియో ఒకటే మారుతుంది. జీటా ఫ్యాక్టర్ ఫస్ట్ టైం ఏం తీసుకున్నామమ్మా? 0 తీసుకున్నాం. సెకండ్ టైం ఏం తీసుకున్నాం? కాంప్లెక్స్ కాంజుగేట్ వాల్యూస్ వచ్చేటట్టు చూసాం రూట్స్. థర్డ్ టైం zeta factor 1, next more than 1. So according to the zeta factor, we have
calculated 4 different time responses. The same thing I have repeated for impulse. I'll repeat. There are 2 questions. First question is find out the time response with respect to certain input. It's a direct question. For the second question, find out the time response with respect to input signal and also jitter and also damping ratio. సో అట్లా రాయిస్తాడు. దాన్ని బట్టి ఖచ్చితమైన తీసుకోవాలి. 0 తీసుకోవాలా, 1 తీసుకోవాలా, 0 to 1 పెట్టుకుని కాంప్లెక్స్ కాంజుగేట్ పోల్స్ తీసుకోవాలా. లైక్ దట్ యూ హ్యావ్ టు డిఫరెన్షియేట్ యువర్ సెల్ఫ్ అండ్ ఫార్మ్ ద ఆన్సర్. దెన్ ఫైండ్ అవుట్ ద టైం రెస్పాన్స్. సో ఇది ఒకసారి మళ్ళీ చేద్దాం. ఓన్గా ఒకసారి చెక్ చేయండి. మళ్ళీ నేను చెప్తాను. సో అకార్డింగ్ టు ద జీటా ఫ్యాక్టర్ అండ్ రూట్స్, నాట్ ఓన్లీ టైం రెస్పాన్స్ బట్ ఆల్సో ద పోల్స్, అంటే ఏ పర్టికులర్ ఏరియాలో పోల్స్ ఎస్ప్లెయిన్లో పడుతున్నాయి అనేది కూడా మనకి చాలా ఇంపార్టెంట్ అన్నమాట. ఈ పోల్స్ అనేవి ఇన్ ద ఎంటైర్ ఎస్ప్లెయిన్ ఏ పర్టికులర్ పోర్షన్లో పడుతున్నాయి. లెఫ్ట్ హ్యాండ్ సైడ్లో పడితే సిస్టమ్ స్టేబుల్. బార్డర్ ఏంటి మనకి స్టెబిలిటీకి బార్డర్ ఏంటంటే ఇమాజినరీ యాక్సిస్. ఇమాజినరీ యాక్సిస్ మీద వరకు లెఫ్ట్ హ్యాండ్ సైడ్లో ఎక్కడ పోల్ ఉన్నా ప్రాబ్లం లేదు. కానీ బార్డర్ ఆ ఇమాజినరీ యాక్సిస్ క్రాస్ చేసి పోల్స్ కానీ వస్తే ఆటోమేటిక్గా ప్రాబ్లం ఏమవుతుంది, నాకు డీవియేట్ అయిపోతాం, పక్క వెళ్ళిపోతాం. ఓకేనా, రైట్. సో విల్ సీ దిస్ వన్ ప్రాబ్లమ్ చూద్దాంలేండి, ఎందుకంటే ఇవన్నీ మీరు సాల్వ్ చేయాలి ఒక్కటి. సపోజ్ ఇక్కడ చూడండి ఒకసారి, క్రిటికల్ డాంపింగ్, జీటా ఫ్యాక్టర్ 1 తీసుకున్నాను, ఆర్ఆఫ్ఎస్ యూనిట్ ఇంపల్స్ తీసుకున్నాను అండ్ క్యాలిక్యులేటెడ్ సర్టన్ టైం రెస్పాన్స్. ఇది మీరు క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి, మ్యాథమెటికల్ ప్రొసీజర్ ఇదంతా. సాల్వ్ చేయడం మన టైం సరిపోదు మరి. దేర్ మే బి సో మెనీ క్వశ్చన్స్. ఈవెన్ యూ హ్యావ్ ఇన్పుట్ సిగ్నల్, ర్యామ్ సిగ్నల్ కూడా ఉంది నాకు. I can use R of S is equal to 1 by S square. If I replace R of S with 1 by S square and find out the time response under critical damping or maybe in other responses. అది కూడా క్వశ్చన్ మీకు. సో ప్లీజ్ ముందు కాన్సెప్ట్ అర్థం చేసుకుంటే ప్రాబ్లం ఎంతో కొంత సాల్వ్ చేయగలుగుతాం. మనకు అసలు కాన్సెప్టే అర్థం కాకపోతే అసలు ప్రాబ్లం సాల్వ్ చేయగలుగుతాం. సో ఫస్ట్ స్టాండర్డ్ ట్రాన్స్ఫర్ ఫంక్షన్ గుర్తుపెట్టుకోండి. సి ఆఫ్ ఎస్ బై ఆర్ ఆఫ్ ఎస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఒమేగా ఎన్ స్క్వేర్ బై ఎస్ స్క్వేర్ ప్లస్ 2 జీటా ఒమేగా ఎన్ఎస్ ప్లస్ ఒమేగా ఎన్ స్క్వేర్. ఫస్ట్ స్టాండర్డ్ ట్రాన్స్ఫర్ ఫంక్షన్ గుర్తుంటే క్యారెక్టరిస్టిక్ ఈక్వేషన్ తీసుకోండి, దాని ఈక్వల్ టు 0 పెడితే రూట్స్ వస్తాయి. అకార్డింగ్ టు ద రూట్స్, అకార్డింగ్ టు ద డాంపింగ్ రేషియో యూ కెన్ డిఫైన్ ఎవ్రీథింగ్. అంటే అట్లీస్ట్ మనకి పార్ట్ తెలిస్తే యూ కెన్ డూ సంథింగ్. Right. So I will end up here. Whatever coming class, I will change this one. Maybe I will go for another. Maybe I will pick up standard transfer function. Let us define the actual expressions for the time parameters, or maybe I will pick up the same question also. అంటే ఇవే క్వశ్చన్ తీసుకొని మళ్ళీ కొంచెం ఎలాబరేట్గా చెప్పడానికి ట్రై చేస్తాను. ఓకే, ఒకసారి మీరు టెక్స్ట్ బుక్స్ ఏదైనా రేపు తీసుకోండి అబ్బా. ఆనంద్ కుమార్ గారు టెక్స్ట్ బుక్ కానీ, రమేష్ బాబు టెక్స్ట్ బుక్ కానీ, ఎనీథింగ్. ఇంకా ఉన్నాయి టెక్స్ట్ బుక్స్, నాగూర్ కానీ, ఎనీథింగ్. ఒక టెక్స్ట్ బుక్ రెఫర్ పెట్టుకోండి పక్కన. ఏ టాపిక్ అయితే నేను ఇక్కడ డిస్కస్ చేశానో ఒక్కసారి దాన్ని స్టాండర్డ్గా ఒకసారి చూసేయండి. ఇట్ విల్ బి సో మచ్ ఈజీ ఫర్ యూ. ఒకేసారి చదవాలంటే చాలా కష్టం, చాలా ఉంటుంది మరి వర్క్. ఓకేనా, రైట్, గుడ్.